بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 148 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et je sais que ça devait être un cours de tafsir aujourd'hui, Surat An-Nisa, sauf que, étant donné que il reste pas beaucoup de pages, quelques pages pour terminer le livre au complet, donc j'ai préféré terminer le cours aujourd'hui, le livre aujourd'hui, au lieu d'attendre jusqu'à lundi, au risque de ne pas pouvoir le terminer dans le Ramadan. Donc de pouvoir terminer ce livre-là pendant les 10 derniers jours, c'est une ni'ma. Et donc, si on a cette possibilité-là, donc il faut pas la laisser passer. Donc, je profite de l'occasion dans les 10 derniers jours pour qu'on puisse terminer ce livre merveilleux et qui est très très bénéfique. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de nous assister, de nous aider pendant ce cours pour qu'on puisse le conclure, Inch'Allah. Donc, on s'était arrêté à un endroit dans le livre hier, dans le Dars, où Cheikh Al-Fawzan, il terminait l'explication, ou bien il expliquait, disons, les versets dans Surat Al-Jinn. Le tafsir, c'est comme un tafsir si on veut, parce que la plupart du temps, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, soit qu'il explique un verset du Coran, ou soit qu'il explique un hadith, ou soit qu'il clarifie les positions des ulama. Donc, c'est un livre, en réalité, tu peux dire pratiquement que c'est un livre de tafsir, son livre. Et c'est pour cette raison-là que ces livres sont tellement bénéfiques. Parce que, justement, c'est comme si on lisait un tafsir. Et donc, ici, il expliquait les versets dans Surat Al-Jinn. Et hier, on expliquait le verset 20. Et donc, on va continuer avec cette partie-là, Inch'Allah. Donc, le Cheikh dit وَهَذَا يضمر الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه ينفع. Donc, on va reculer un petit peu le passage précédent. Il dit وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ أي محمد صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله يدعوه ولا يدعو غيره، كانوا يدعون غير الله معتادين على هذا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله وحده تعجبوا من ذلك، تجمعوا عليه واستغربوا، كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فدل على أن دعاء غير الله شرك، وهذا يدمغ الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع والضر، الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطلب منه النفع ويستعاذ به من الضر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فالغلو في حقه واعتقاد أنه يملك النفع والضر هذا شرك بالله عز وجل. فالذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه خصوصا في هذه الأيام التي يسمونها أيام المولد بزعمهم يحصل منهم الشرك والاستغاثات والشكاوى للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون أيديهم إلى الله، يشتكون إلى الله، يدعون الله وإنما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه يحضر الحفلات وإنه يسمع دعاءنا، وكل هذا من شياطين الإنس والجن. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده،
كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين وليس له من الأمر شيء قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء فلماذا هذا العمل القبيح في هذه الأيام يسمونه مناسبة المولد وعيد المولد ثم لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف في كل يوم يعرف كل يوم 5 مرات على رؤوس المناير. أشهد أن محمدا رسول الله، كل يوم 5 مرات على رؤوس المناير، يعني يعلى صوت بعدما يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يشهد أن محمدا رسول الله، لأن الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الآذان والإقامة والخطب، وهذا رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يعرف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأيام. هذه بدعة ظاهرة. بعضهم يقول إنه يكفينا ما دام أقمنا المولد ويكفينا ندخل الجنة بهذا ولو لم نعمل شيئا. Donc on va traduire ce passage, ça c'est très important. Ici le cheikh il explique, il dit que dans le verset, donc dans sourate dans sourate al-Jinn, verset 19, Allah Azza wa Jal dit, et lorsque s'est levé le serviteur d'Allah pour l'invoquer, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les mushrikines ont été étonnés de ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invoquait que Allah seul, tandis que eux ils avaient l'habitude d'invoquer d'autres que Allah. Donc en entendant le messager d'Allah Azza wa Jal qui s'est levé et qui a invoqué Allah et qui adore Allah seul, ils sont étonnés de ça, ils se sont tous rassemblés autour de lui et ils ont trouvé ça étrange, et ils ont failli se ruer sur lui. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne ensuite des paroles qu'il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dis ô Muhammad, innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Dis ô Muhammad, je n'invoque que mon Seigneur et je n'associe rien avec lui, je ne fais pas de shirk avec lui. Et ça c'est la preuve que d'invoquer autre que Allah c'est du shirk. Et le cheikh il dit, et ça vient détruire toutes les formes d'extrémisme qui sont pratiquées envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la croyance de certains parmi les extrémistes, justement parmi les soufiyas, qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le pouvoir de profiter ou de nuire en dehors d'Allah. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 21 qui suit dans Surat Al-Jinn, Qul, ya Muhammad, inni la amliku lakum darran wala rashada. Dis, ô Muhammad, à ces mushrikines et à ces gens en général, yani, je ne détiens pour vous ni la capacité de vous faire du tort, ni de vous guider sur le droit chemin. Donc le messager d'Allah Azza wa Jal, il ne peut pas nous profiter, nous nuire. Et il dit, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Dans le verset 188, dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal, il dit, dis ô Muhammad, je ne détiens pour moi-même, je ne détiens pour moi-même ni de faire le bien, ni de faire le mal, excepté ce que Allah a voulu. Donc le messager d'Allah Azza wa Jal, il ne possède pas, il ne détient pas la capacité de profiter ou de nuire. Celui qui détient cela, c'est Allah Azza wa Jal, et lui seul. Donc celui qui recherche un bien quelconque, ou qui veut chercher une protection contre un mal quelconque, il doit le demander à Allah et le rechercher d'Allah. Tandis que le messager, il n'est que celui qui transmet le message d'Allah et c'est un esclave d'Allah. Donc, le fait d'exagérer vis-à-vis de lui et de croire qu'il détient le pouvoir de profiter ou de nuire en dehors d'Allah, ça c'est du shirk avec Allah.
Donc ceux qui appellent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au secours, et qui l'appellent et qui lui offrent des prières et qui l'invoquent en dehors d'Allah, en particulier dans ces jours dans lesquels ils appellent les jours de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appellent al-Mawlid. Il dit, pendant ces jours-là, il y a toutes sortes de formes de shirk, d'appels au secours et de plaintes qui sont dirigées au messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils lèvent leurs mains, au lieu de lever leurs mains à Allah et de se plaindre à Allah et d'invoquer Allah, ils se tournent vers le messager et ils invoquent le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présente dans leur fête et qu'il vient, ils appellent ça al-hadra. Les soufiyas, ils ont une célébration qu'ils font à chaque occasion, à chaque année, ils appellent ça al-hadra. Et dans cette hadra, dans lequel ils font toutes sortes de bid'a, toutes sortes d'égarements et toutes sortes de shirk, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient assister. Hadra, ça veut dire justement, il se présente, il croit qu'il vient en personne. Et ils disent, surtout les soufis, c'est eux qui pratiquent ça, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend leur dua. Et donc, il dit ça, c'est des diables en réalité, ces gens-là, des diables humains et des diables djinns. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de son Seigneur. Et il nous a laissé ce qui est une source de guidance pour nous, le livre d'Allah et la Sunna. Et si on s'y accroche, on ne va pas s'égarer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message d'une manière claire. Et il ne détient rien de l'ordre. C'est pas lui qui contrôle et qui décide. C'est Allah Azza wa Jal qui a le commandement. Et donc il dit dans le verset 128, dans Surat Al-Imran, tu ne détiens rien du commandement. Ça veut dire que c'est pas lui qui décide. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Alors pourquoi dans ce cas-là, ces gens-là font ce genre d'actes qui sont vraiment laids et qui sont vraiment en contradiction avec la foi et l'islam? Et ils appellent ces occasions qu'ils célèbrent le Mawlid, ou la fête du Mawlid. Et ils ne savent pas, ils ne reconnaissent pas ou bien ils ne se souviennent pas du messager, excepté dans ces jours-là. Le reste de l'année, ils ne parleront pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils ne vont pas se rappeler de lui et parler de lui. Mais quand c'est la fête, soi-disant, du Mawlid, là, ils vont mentionner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 5 fois par jour dans les pays musulmans, on entend sa mention dans l'appel à la prière, sur le minaret. 5 fois par jour. Après avoir mentionné Ashhadu an la ilaha illallah, on entend Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc après avoir mentionné Allah, on mentionne le messager. Et le cheikh il dit, et ça c'est l'expression ou la concrétisation de ce que Allah Azza wa Jal avait dit dans le verset dans Surat Al-Sharh, le verset 4. Wa rafa'na laka dhikrak. Nous allons élever pour toi ton rappel. Et ça, c'est un exemple de la façon dont Allah a élevé la mention du messager, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on mentionne, on le mentionne dans l'adhan, et dans l'iqama, et dans les khutab, et sa mention est élevée. Il dit le cheikh, excepté que pour les gens de bid'a, ils ne reconnaissent le messager sallallahu alayhi wa sallam que pendant ces jours de fête qu'ils font et qu'ils ont innové. Et ça, c'est une bid'a apparente. Et certains d'entre eux, ils disent, c'est suffisant. Du moment qu'on a fait le mawlid, ça nous suffit.
pour rentrer au paradis. On n'a pas besoin de faire d'autre chose. En voulant dire la bid'a du Mawlid, c'est suffisant pour rentrer au paradis comme action. Hein? C'est grave de penser ça. Qu'après tu peux faire n'importe quoi, puis du moment que tu célèbres le Mawlid, ça y est. C'est comme des gens qui pensent, qui disent « Ah, mais là c'est Laylatul Qadr. Ah, tu pries pas toute l'année, c'est pas grave. Tu vas à la mosquée la nuit du 27, hein, ils disent que c'est Laylatul Qadr, c'est le 27, comme si c'était déterminé, comme si c'était une certitude. Hein, ils savent pas que ça peut être différent, que ça peut changer. Eux, ils disent non, c'est le 27. Alors, tu vois, des gens qui viennent la nuit du 27 à la mosquée, tu les as jamais vus de ta vie. Ils sont jamais venus à la mosquée de toute l'année. Ils prient pas. Hein? Peut-être même, ils font même pas le jeûne du Ramadan. Et puis, Allahu Alam. Et puis, ils arrivent cette nuit-là avec leurs enfants et ils viennent prier à la mosquée, hein, pour la nuit du 27. Et ils amènent de la nourriture, et ils amènent des gâteaux, et on dirait que c'est une fête. Hein? Allah al-Musta'an. Ils ont transformé cette nuit-là en une fête. Allah al-Musta'an. Et le pire, c'est ça, c'est que la preuve que ces gens-là, ils ne prient pas d'habitude, c'est ça. C'est que l'exemple, une fois, quand j'ai vu ce père de famille, subhanallah, qui vient dans la mosquée avec son fils qui est proche de la puberté, hein, probablement qu'il a atteint la puberté ou bien qu'il est proche. Et il s'assoit pour faire le wudu dans la mosquée. Donc il s'assoit dans la place du wudu. Et son fils qui est assis à côté de lui, puis il lui dit, il dit, je ne sais pas faire le wudu. Alors le père, il lui montre, il dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu dis, subhanallah, à son âge, il lui a jamais appris le wudu, sauf la nuit du 27 du Ramadan. Hein? Avant ça, c'était pas important de lui enseigner comment faire le wudu. Donc ça, c'est un exemple. Allah al-Musta'an, il y a des gens qui sont comme ça. Ils prennent la religion comme une chose de coutume, de tradition, hein, folklore. La religion, c'est comme un folklore pour eux. Un truc ancien. Hein? Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Fawzan, قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يعني أعلن وصرح أمره الله بذلك أنه يملك لا أمره الله بذلك أنه يملك لأحد ضرا ولا رشدا، إنما يملك البلاغ والبيان. نعم c'est ça. إنما يملك البلاغ والبيان، وقد بين صلى الله عليه وسلم بل هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد لو أراده الله بنقمة. يعني ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده أبدا، لا رسول ولا غير الرسول. إذا أراد الله الانتقام من عبد فلن يجيره أحد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقتلناه شر قتله، فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني ما أحد يمنع الله عز وجل إذا أراد عقوبة عبد أن يمنع العقوبة عنه. وهذا الذي يملك الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمشرك والكافر له النار خالد له النار خالد مخلد فيها.
وأما العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله إن شاء عذبه في النار وإن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه في النار ولا يخلده فيها بل يخرج من النار ومآله إلى الجنة. فالآية هذه مجملة يعني تبينها الأدلة الأخرى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه من آيات الوعيد لا تدل على أن كل معصية كفر مخرج من الملة كما تقوله الخوارج. فهذا من مجملات القرآن التي يرجع فيها أو من المتشابه الذي يرجع فيها إلى المحكم ويفسر الآيات يفسرها الآيات الأخرى حتى إذا رأى الكفار والمشركون ما يوعدون من العذاب فسيعلمون حين ذاك من أضعف ناصرا هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم هم وأقل عددا. الرسول صلى الله عليه وسلم معه الله عز وجل وملائكته وعباده المؤمنون أما هؤلاء فليس معهم إلا الشياطين ليس معهم أحد يعينهم وينصرهم. Donc ici le cheikh il explique, il dit ensuite donc Allah Azza wa Jal il dit aux messagers de dire aux gens dis aux messagers, dis ô Muhammad, je ne détiens pour moi ni la capacité de nuire ni de vous guider. Et donc il déclare ça et il dit ça explicitement. Allah Azza wa Jal lui ordonne de dire ça, qu'il ne détient pour quiconque le pouvoir de faire du tort ou de leur profiter. La seule chose qu'il détient, la seule chose qu'il peut faire, c'est transmettre la révélation et clarifier la révélation. Et c'est ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même il ne détient même pas le pouvoir pour lui-même de profiter ou de nuire, excepté ce que Allah a voulu. Et ensuite il dit, dans le verset suivant, le verset 22, قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ. Dit, personne ne peut me protéger contre Allah. C'est-à-dire que lorsque Allah Azza wa Jal a voulu un châtiment pour son serviteur, il n'y a personne parmi les créatures qui peut empêcher Allah de punir son serviteur. Il dit ni un messager ni autre qu'un messager. Donc si Allah Azza wa Jal veut se venger d'un serviteur, personne ne peut le protéger. Personne ne peut le protéger. Et il dit dans le verset dans Surat Al-Haqqa, le verset 44, 45, 46 et 47, il dit et si il disait contre nous, il inventait contre nous des paroles mensongères, c'est-à-dire le messager, on l'aurait attrapé par la main droite et nous lui aurions coupé la aorte, la veine du cœur ou bien les artères. C'est-à-dire on l'aurait tué de la pire manière. Et personne d'entre vous n'aurait pu l'en empêcher. C'est-à-dire empêcher Allah Azza wa Jal de faire cela. C'est-à-dire que personne ne peut empêcher Allah Azza wa Jal de châtier un serviteur et de l'empêcher de recevoir son châtiment. Et il dit وَهَذَا الَّذِي يَمْلِكُ الرَّسُولِ. Ensuite Allah Azza wa Jal il clarifie à la fin de ces versets-là, à la suite de ces versets-là, excepté, il dit donc dis ô Muhammad, personne ne peut me protéger contre Allah et je ne peux trouver de refuge en personne d'autre que lui, excepté de transmettre le message d'Allah. Excepté de transmettre les messages d'Allah. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est de transmettre le message que Allah lui l'a chargé de transmettre. C'est ça qu'il détient comme responsabilité, comme tâche, de transmettre et de clarifier la révélation. Et c'est ça qu'il dit dans le verset. Allah lui dit إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ. Et ensuite il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. C'est-à-dire, et quiconque désobéit à Allah et à son messager,
eh bien il aura l'enfer, le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et le cheikh il dit ça, c'est par rapport bien entendu aux mushriks et aux kafirs. Eux ils seront dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Il dit tandis que le musulman qui a commis des péchés et qui a désobéi à Allah d'une désobéissance qui est moindre que le shirk majeur ou que le kufr majeur, alors il dit celui-là il est sous la volonté d'Allah. C'est Allah qui décide qu'est-ce qu'il va faire avec lui. Si Allah veut le châtier dans son feu, dans son enfer, il va le châtier par sa justice. Et s'il veut le pardonner, il va le pardonner et le faire rentrer au paradis par sa miséricorde. Et s'il décide de le mettre dans le feu, il ne va pas le laisser rester éternellement dans le feu, mais il va éventuellement sortir de l'enfer pour aller à la fin au paradis, pour rentrer au paradis, parce que il a la base de la foi et il est mort sur le tawhid, sauf qu'il avait des péchés. Donc le verset ici en question, le verset 23 dans Surat Al-Jinn, c'est un verset qui est équivoque, c'est-à-dire qui est général. Il doit être amené à d'autres versets pour être clarifié. Parce que dans le verset, si on le lit de cette façon, si on le lit, Allah Azza wa Jal, quand il dit « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, il aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. » Il dit ce verset fait partie des versets de la menace, qui indique que celui qui a fait la désobéissance, qui a désobéi à Allah en faisant du shirk ou du kufr, c'est lui qui va être éternellement en enfer. Mais non pas de vouloir, ce verset-là ne veut pas non pas dire que tout péché est kufr, comme le disent les Khawarij. Parce que les Khawarij, eux, ils utilisent ce genre de versets qui sont des versets généraux et équivoques pour essayer de justifier, de faire le takfir des musulmans, en disant, bon, puisque Allah Azza wa Jal, il a dit celui qui désobéit à Allah et à son messager, il va avoir l'enfer pour l'éternité. Donc, ils disent, ça veut dire qu'il est kafir, donc celui qui fait un péché, il est kafir, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Sauf que le cheikh, il dit ce genre de versets, il faut le ramener aux autres versets dans le Coran qui vont le clarifier, et également aux hadiths. Et parmi les versets qui clarifient ce verset-là, le verset qui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Verset 48 dans Surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla dit certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc ça c'est parmi les preuves, des versets qui sont explicites et qui sont sans équivoque et qui clarifient que c'est pas n'importe quelle désobéissance qui fait que quelqu'un rentre en enfer pour l'éternité, mais c'est la désobéissance du shirk majeur et du kufr majeur. C'est ça qui fait rester quelqu'un éternellement en enfer. Tandis que celui qui fait une désobéissance qui n'a pas atteint ce degré-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner. S'il veut le châtier, il va le châtier. Mais même s'il le châtie, ce ne sera pas pour qu'il demeure éternellement en enfer, mais ce sera uniquement pour un temps. Seulement Allah sait combien de temps il va rester, puis il va éventuellement sortir de l'enfer pour rentrer au paradis, pour y demeurer par la suite pour l'éternité. Naam. C'est parmi les versets, c'est le verset 23 dans Surat Al-Jinn. C'est celui-là qu'on est en train d'expliquer maintenant. Et donc le cheikh il dit donc que ça fait partie des versets qui sont généraux. Il faut ramener ce verset-là aux versets qui sont qui clarifient ce genre de versets, et les hadiths aussi. Il y a beaucoup de hadiths aussi qui clarifient ce genre de versets-là. Et il dit même que
lorsque les kuffars et les mushrikoun voient ce qui leur a été mentionné comme menace, quand ils voient le châtiment qui leur avait été promis, à ce moment-là, ils vont réaliser qui est plus faible en support et en aide. Est-ce que c'était le messager, ou bien eux? Et qui avait le plus petit nombre? Est-ce que c'était le messager qui a Allah et ses anges et ses serviteurs avec lui? Ou bien eux, les mushrikoun, qui n'ont personne avec eux que les diables, et que personne il n'y a personne avec eux qui peuvent venir à leur secours. Donc ça, c'est l'explication de la suite du verset en question. Donc tout ça pour dire qu'au jour de la résurrection, ils vont réaliser que les mushrikoun et les kuffars, ils vont réaliser que c'était eux les plus faibles. Même si dans ce bas monde, ils s'imaginaient être forts, quand ils regardaient les musulmans, quand ils regardaient les croyants, ils pensaient qu'ils étaient plus forts qu'eux, mais au jour de la résurrection, ils vont réaliser que c'était eux les plus faibles. Et il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم جن نصيبين أو نصيبين كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que donc les djinns, ils se sont donc réunis pour entendre le Coran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont cru en lui. Et ce sont les djinns, il dit, ce sont les djinns de Nusaybin. Et il dit que c'était rapporté dans un hadith authentique selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé vers eux pour leur enseigner, pour leur enseigner aux djinns, il leur a récité Surat Ar-Rahman, et il leur a dit, à chaque fois qu'il récitait le verset, parce que dans Surat Ar-Rahman il y a un verset qui se répète constamment du début jusqu'à la fin, c'est Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Donc ça se répète constamment. Lequel des grâces de votre Seigneur à vous deux allez-vous renier, ou allez-vous démentir? Et de vous deux, c'est-à-dire les hommes et les djinns. Et les djinns, à chaque fois qu'ils entendaient ça, ils répondaient, aucun de tes bienfaits, aucune de tes grâces, ô notre Seigneur, nous allons démentir. La gloire t'appartient. Donc ça, c'est les djinns, à chaque fois qu'ils entendaient ce verset-là, ils répondaient ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même avait dit, vos frères parmi les djinns ont été meilleurs que vous dans la réponse. Parce que quand ils ont entendu ce verset-là, à chaque fois, ils ont répondu ça. Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, yani, fi ard al-Iraq. Donc, les djinns de la région de Nusaybin, c'est une région en Irak. Et le cheikh, il dit, donc, ja'u wa sami'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yusalli bi ashabihi wa yaqra al-Qur'an fi wadi Nakhla bayna Makkah wa Taif. ولما انصرف من الطائف وأهانوه وسخروا منه صلى الله عليه وسلم في رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر وهم في وادي نخلة فصلى بهم الفجر وقرأ القرآن فسمعت الجن وهذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل ولم ينزل مثله إلا على موسى عليه السلام إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق فذهبوا
وبلغوا قومهم فأسلموا وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. قال صلى الله عليه وسلم للجن يعني أحسن ردا منكم، قال للجن قال للجن أحسن ردا منكم يعني الإنس إذا سمعوا قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. Donc ici le cheikh il explique que c'était des djinns de l'Irak, ils sont venus, ils ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la salat avec ses compagnons. Il récitait le Coran dans la vallée des palmiers entre la Mecque et Taïf. Lorsqu'il s'est écarté de Taïf et que les gens de Taïf l'avaient humilié et s'étaient moqués de lui, en retournant vers Makkah, l'heure de la salat de Fajr est arrivée et donc ils ont prié la prière de Fajr et ils ont récité le Coran. Et à ce moment-là, les djinns ont entendu la récitation du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient jamais entendu le Coran auparavant. Et donc, il n'y avait rien qui avait été révélé de semblable excepté à Moussa alayhi salam. Alors, le cheikh il dit, Allah Azza wa Jal il mentionne dans Surat Al-Ahqaf, le verset 20, nous avons entendu un livre qui a été révélé après Moussa, qui confirme ce qui est révélé auparavant, et qui guide vers la vérité. Donc ils sont partis et ils sont allés transmettre le message à leur peuple et ils se sont convertis à l'islam. Et ils sont venus au messager, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner l'allégeance à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le cheikh il dit, c'est parce qu'il a été envoyé pour les hommes et pour les djinns, pour tous les mondes, pour tous les deux mondes. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce moment-là, les djinns sont meilleurs que vous comme en réponse, c'est-à-dire meilleurs que vous les êtres humains. Parce que lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lequel de ces grâces allez-vous donc renier, vous deux, les hommes et les djinns? Et eux, ils ont répondu en disant, aucune de tes grâces, notre Seigneur, nous allons renier aucune de tes grâces, ô notre Seigneur, c'est à toi la louange, c'est à toi la gloire. Et donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَلَمَّا اجْتَمَعُوا بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد لإخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا فإذا منع من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. Donc le cheikh il explique que lorsqu'ils se sont donc réunis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns lui ont posé la question par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent manger comme provision, eux ainsi que leurs animaux ou leurs bêtes, leurs montures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous pouvez manger tout os sur lequel on a mentionné le nom d'Allah et vous y trouverez une grande part de viande dessus. Et ainsi que pour la nourriture des montures des djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit aux compagnons, ne faites pas l'istinja avec ces choses-là.
c'est-à-dire avec les ossements et avec les excréments, c'est ça. C'est les crottes des animaux, hein, les crottes des animaux qui est la nourriture des montures des djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc ne faites pas l'estinja avec ça, c'est-à-dire ne vous nettoyez pas avec ça après avoir fait vos besoins. C'est parce que c'est la provision de vos frères parmi les djinns. Hein? Et le cheikh il dit donc ça c'est une interdiction qui est confirmée de plusieurs façons. Il y a plusieurs voies qui confirment cette interdiction-là. Et c'est pour ça que les ulama ils ont utilisé comme preuve pour l'interdiction de faire l'estinja avec ces choses-là, en disant que si on a été interdit de faire l'estinja avec ça parce que c'est pour les djinns, donc ce qui a été préparé comme nourriture pour les êtres humains et pour les animaux des êtres humains, et bien dans ce cas-là, c'est encore plus interdit de l'utiliser comme nourriture de l'utiliser pour faire l'estinja avec. C'est encore plus interdit que ce qui est interdit pour les djinns si c'est pour les êtres humains. Ensuite, le cheikh il a mentionné la suite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc il dit ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله. Donc ici le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes et aux djinns. Il dit ça c'est encore plus important que le fait que Allah Azza wa Jal ait assujetti à Sulayman les djinns et qu'il ait eu un contrôle sur eux, puisque Sulayman les contrôlait uniquement en tant que roi, hein, comme ayant un pouvoir sur eux en tant que roi, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il était leur messager et leur prophète qui leur ordonne ce que Allah a ordonné, hein, ainsi et donc ils doivent obéir à Allah et à son messager. Et Cheikh Al-Fawzan explique à ce sujet-là, il dit Sulayman alayhi salam سخرت له الجن تعمل له ما يريد لأن الله أعطاه ملكا لا يعطيه أحدا غيره من ذلك أنه سخر له العفاريت والجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات سخرها الله لسليمان تقوم بالعمران وتغوص في البحار وتأتي بالأشياء المطلوبة والشياطين كل بناء وغواص يبنون له ويغوصون في البحار ويأتون بالأشياء المطلوبة لسليمان عليه السلام بتسخير الله. وهذه ما حصلت للأنبياء ما حصلت للأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أعطي أكثر مما أعطي سليمان عليه السلام فإن الله بعثه إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا فرسالته عامة وسليمان عليه السلام نبي وملك مثل أبيه داود عليه السلام ومثل يوسف عليه السلام نبي وملك أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو نبي وليس بملك. Donc ici le cheikh il explique que Sulayman alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui avait assujetti les djinns qui travaillaient pour lui et qui faisaient ce qu'il voulait. Et donc Allah Azza wa Jal lui a donné ce pouvoir-là parce que Sulayman alayhi salam avait demandé à Allah de lui donner un pouvoir que personne ne pourrait avoir après lui. Et donc c'est pour cette raison qu'il avait le pouvoir sur les djinns, sur les diables, sur toutes les créatures que Allah Azza wa Jal lui a donné comme pouvoir. Et après il explique il cite le verset 38 et c'est le verset 28 dans sourate Sad. Allah Azza wa Jal il mentionne
le fait que Allah Azza wa Jal il lui avait donné le pouvoir sur les diables. Il dit وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Il dit le verset 28, mais c'est pas ce verset-là, parce qu'ils se sont trompés dans le numéro. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, c'est ça, c'est 37. Donc c'est pas 27, c'est 37. D'accord? Qui signifie, de même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Donc qui travaillaient pour lui. Et il y a aussi dans le verset 12, dans Surat Saba, dans lequel Allah Azza wa Jal, il mentionne que les djinns travaillaient pour lui. Et ils faisaient toutes sortes de choses pour lui. Allah Azza wa Jal, il dit, et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Et il dit, ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmites bien ancrées. D'accord? Donc ça, c'est parmi les exemples des services qu'il faisait pour Sulayman alayhi salam. Il dit ça, c'est Allah Azza wa Jal qui avait donné ce contrôle à Sulayman sur les djinns. Et il dit donc ça, c'est quelque chose qui n'est arrivé que à Sulayman. Et il dit, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a reçu plus que ça encore. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal l'a envoyé comme messager pour les hommes et pour les djinns, comme avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle. Donc son message, il est général pour toutes les créatures, les djinns et les hommes. Et tandis que Sulayman, lui, c'était un prophète. En plus de ça, c'était un roi. Comme son père David, qui était un prophète et un roi en même temps. De même que Yusuf alayhi salam, qui a été un prophète et un roi. Il avait un pouvoir, une autorité politique. Donc ça, c'est déjà une preuve aussi, ici, que dans l'islam, les prophètes, il y a eu des prophètes comme ça, qui ont été des prophètes et des rois, des monarques, des dirigeants. Donc il n'y a pas une contradiction dans l'islam entre la religion et la politique, contrairement à ce que certains laïcs essaient de prétendre, qu'il faut séparer les deux. L'islam, on ne peut pas séparer la religion et la politique, parce que la politique et la religion, les deux sont reliés. Et Allah Azza wa Jal, il nous a enseigné tout ce qu'on a besoin de connaître, pas seulement sur le plan spirituel, mais également pour gérer notre vie de manière harmonieuse. Et dans l'islam, il y a tout ce qui est justement clarifié pour que notre vie soit harmonieuse. Parce que la vie humaine, c'est un tout. Et on ne peut pas isoler chaque partie de la vie de façon isolée de l'autre. Il faut qu'il y ait une harmonie entre chaque aspect de la vie. Et l'aspect spirituel, elle doit être au centre du reste. Et non pas en marge du reste. Ensuite, le cheikh, il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit, لأنه عبد الله ورسوله ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول ولكن منهم النذر. Donc le cheikh il dit, parce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un esclave messager. C'est un esclave d'Allah et le messager d'Allah. Et le niveau, le statut, le degré du messager qui est serviteur est au-dessus du degré du prophète roi. D'accord? Le messager serviteur ou esclave, il est au-dessus du prophète roi. Et le cheikh, il dit que les kuffars parmi les djinns, ils vont rentrer au paradis
selon les textes du Coran et selon l'ijma', le consensus des ulama. Il dit, tandis que les croyants parmi les djinns, la majorité des ulama disent qu'ils vont rentrer au paradis. Et la majorité des ulama également disent que les messagers ne sont envoyés que parmi les hommes, en voulant dire qu'il n'y a pas de messagers parmi les djinns. Il n'y a pas de messagers djinns. Tous les messagers sont des messagers hommes seulement. Mais il y a parmi les djinns des avertisseurs. Et le Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires sur ça. Il dit خير الرسول أو خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا وبين أن يكون بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا وليس بملك فاختار أن يكون نبيا وليس ملك. Donc c'est ça. Allah Azza wa Jal, Allah lui a donné il a donné au messager d'Allah le choix entre être un prophète roi ou d'être un prophète sans être roi. Et il a préféré être un prophète sans être un roi. Ensuite il dit Al-jinn mithlu al-ins fil jaza'i yawm al-qiyamah yadkhuluna an-nar. واختلف العلماء هل الصالحون منهم يدخلون الجنة والظاهر والله أعلم أنهم يدخلون الجنة مثل الإنس. Donc il dit que les djinns, ils vont avoir leur rétribution au jour de la résurrection, ils vont rentrer en enfer. Il dit les ulama, ils ont divergé. Est-ce que les pieux d'entre eux vont rentrer au paradis? Et il dit qu'est-ce qui est le plus apparent, et Allah sait mieux, c'est qu'ils rentreront au paradis comme les êtres humains. Et le point numéro 3, الرسل يكونون من الإنس ولا يكونون من الجن ويكونون أيضا من الذكور ولا من الإناث من الإنس. Donc le cheikh il dit que les messagers ils sont seulement humains. Il n'y a pas de messagers parmi les djinns. C'est-à-dire il n'y a pas de messagers djinns. Et ils sont les messagers uniquement parmi les êtres parmi les hommes, c'est-à-dire les prophètes et les messagers ne sont que des hommes. Il n'y a pas de femmes messagers ou prophètes. Donc ça aussi, ça réfute les féministes aujourd'hui qui prétendent que on ne peut pas comprendre la religion, ou bien que les hommes ne peuvent pas expliquer la religion, comprendre la religion pour expliquer la religion aux femmes parce qu'ils sont des hommes. Donc si c'est le cas, ça veut dire que même les messagers n'auraient pas pu expliquer la religion, puisqu'ils sont des hommes. On ne peut pas expliquer la religion aux femmes, parce qu'il faut être une femme pour expliquer aux femmes. Et ça, c'est vraiment grave de penser comme ça. Puisque le fait qu'on soit un homme, ça n'empêche pas qu'on puisse expliquer quelque chose aux femmes. Ce n'est pas une condition. Et ici, en particulier, il s'agit du message d'Allah. Donc, il n'y a rien qui empêche qu'une femme puisse apprendre la religion d'Allah de la part du messager, même si c'est un homme. Et il n'y a rien qui empêche que l'homme puisse expliquer à la femme les règles de la religion, même si c'est un homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas comprendre les règles qui concernent les femmes. Donc ça, c'est un petit point en passant. Après, le cheikh, il dit « Wa nuzur » المبلغون ولو إلى قومهم منذرين أي مبلغين ومنذرين لهم من البقاء على الكفر والشرك فهم مبلغون عن الرسل والإنس عن الرسل من الإنس وليس لهم رسول. Donc les djinns, il y a parmi eux des avertisseurs, c'est-à-dire ils transmettent le message des messagers. Donc c'est-à-dire c'est comme des du'at, des prêcheurs. Les gens, ils entendent le message du messager, puis ils vont le transmettre à leur peuple. Donc ils les avertissent de ne pas rester sur le kufr et le shirk, et ils transmettent le message des messagers pour eux, des messagers humains. Ils leur transmettent leur message. Mais il n'y a pas de messager djinn. Ensuite, le cheikh il dit وهذه المسائل يعني لبسطها موضع آخر
والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. Donc il dit ça, il y a beaucoup de points à mentionner à ce sujet-là qui ont été détaillés ailleurs dans d'autres livres. Et après le cheikh il dit wal maqsoud huna, qu'est-ce qu'on veut dire ici, le plus important c'est de savoir que le djinn par rapport à l'être humain il a des situations et des états. Il dit il y en a parmi les djinns par rapport aux hommes il leur donne al-ins فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله. Donc si parmi les êtres humains il y en a qui ordonnent le djinn et qui leur ordonnent ce que Allah a ordonné et son messager, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et d'obéir au messager, et qui ordonnent ça aux êtres humains aussi, eh bien ça c'est parmi les meilleurs des awliya d'Allah, et il fait partie des successeurs du messager et de ses adjoints. Donc ça c'est important, c'est-à-dire le vrai wali d'Allah, s'il a quelque chose à dire aux djinns, c'est de dire aux djinns d'adorer Allah et d'obéir à Allah et de ne pas faire le shirk et de ne pas désobéir, de rester sur la sunna et de suivre la voie des salafs. Ça c'est le wali d'Allah, c'est comme ça qu'il fait, contrairement aux autres qui essaient d'utiliser les djinns ou de rentrer en contact avec eux pour faire des bid'a ou du shirk ou des égarements. Et Cheikh Al-Fawzan il dit ici qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فإنه يأمر الإنس والجن بما أمره الله من عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وقصد الشيخ من هذا الرد على الذين تخدمهم الجن ويقولون هذه كرامة من الله وقد سبق لكم أن هذا ليس كرامة من الرسول أو أن هذا ليس كرامة من الله هذا غرور والعياذ بالله وإنما الذي يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله هذا من الصالحين أما الذي يستخدمهم في المحرمات وفي السحر وفي غير ذلك وفي الأمور التي حرمها الله فهذا استخدام محرم. Donc le cheikh il dit comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il ordonnait aux djinns et aux êtres humains ce que Allah a ordonné, d'adorer Allah seul et de ne pas lui donner de partenaire et d'adorer rien d'autre que lui, de délaisser toute adoration pour autre que Allah. Et c'est ça que le cheikh ici, qu'est-ce qu'il veut dire, Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est de réfuter les gens qui utilisent les djinns comme les soufiyas et les autres sorciers, les devins et autres, qui prétendent être des awliya en disant le fait qu'on soit en contrôle des djinns, ça c'est une preuve que Allah nous aime et on a c'est un prodige miraculeux que Allah nous donne. Ça prouve qu'on est des awliya parce qu'on contrôle les djinns. Et le cheikh il explique que ça c'est pas une karama de la part d'Allah. C'est pas un prodige miraculeux qui leur a été donné, c'est plutôt qu'ils sont trompés par le shaitan, parce que ce qui leur a été ordonné, c'est d'obéir à Allah et d'inviter les gens à l'obéissance d'Allah. Celui qui fait ça, il est parmi les pieux. Mais tandis que celui qui utilise les djinns et qui rentre en contact avec eux pour leur demander des services ou faire des choses avec eux, comme du sihr ou des choses de ce genre ou des choses que Allah a interdites, eh bien ça c'est clair que qu'est-ce qu'ils font, c'est haram. Et ça c'est des gens, la plupart du temps c'est des sorciers. Comme par exemple, comme j'ai dit plusieurs fois, Yani Ben Halima, qu'est-ce qu'il fait en Afrique et ailleurs, de prétendre qu'il fait des captages de djinns et que les djinns l'aident à enlever le sihr des gens ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de Dajjal, des menteurs, des shayatin al-ins. Et tout ça, c'est haram de faire ce genre de choses. Il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue, il dit,
ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Et ici Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا ما أدري يعني فتح الباب للإنس أنهم يستخدمون الجن في المباحات وهذا ما ينبغي فتحه للناس لأن هناك من يدعي هذا فالأحسن أن الإنسان يترك الجن ولا يستخدمهم في شيء يستعين بالله عز وجل ويستعين بإخوانه من الإنس فيما أباحه الله وقصد الشيخ من هذا الرد على الذين يستخدمون الجن في السحر وغيره والكهانة ويدعون أن هذه كرامة وأنهم من أولياء الله وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الله. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que si quelqu'un utilise les djinns dans quelque chose qui n'est pas interdit, qui est pas interdit, comme par exemple ceux qui les utilisent dans des choses licites, qui leur ordonnent de faire des choses ou des choses de ce genre, ou qui leur interdit ce qui est qui leur ordonne ce qui est obligatoire et qui leur interdit ce qui est interdit, et qui les utilise dans ce qui est licite, il dit dans ce cas-là il sera comme dans le même degré que les rois qui ont fait cela. Et il dit, et si on suppose que ou si on estime que ils font partie des serviteurs rapprochés d'Allah, eh bien dans ce cas-là l'objectif de ça ou le but de ça ce serait qu'il serait parmi le sens général des awliya d'Allah, des serviteurs d'Allah rapprochés, comme par exemple le prophète roi avec le serviteur messager, comme Suleyman, Yusuf, avec Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed qui sont des serviteurs messagers. Salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Sauf que Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit je sais pas, il dit on dirait qu'il est en train d'ouvrir la porte aux êtres humains d'utiliser les djinns dans des choses licites, et ça il dit il faut pas ouvrir cette porte là. Il dit parce qu'il y a des gens qui prétendent ce genre de choses, mais le mieux c'est de laisser que l'être humain laisse les djinns et ne les utilise pas en quoi que ce soit, et qu'il cherche l'aide d'Allah et qu'il s'aide de ses frères parmi les êtres humains dans ce qui est licite. Aussi il y a une chose qu'on peut mentionner à ce sujet-là aussi, et que le cheikh ici n'a pas mentionné, c'est que ce pouvoir que les êtres humains le fait de contrôler les djinns ou d'utiliser les djinns dans des choses licites, ça c'est quelque chose que seulement Suleyman avait le droit de faire. Et donc de vouloir de ouvrir la porte à d'autres pour se permettre de faire ce genre de choses-là, ça peut être utilisé pour justifier justement ce que d'autres font, qui sont des choses justement qui rentreraient dans des choses de sihr ou des choses haram. Donc pour fermer cette porte, c'est mieux de justement de ne pas faire cette distinction-là. Et le cheikh il mentionne, Cheikh Al-Fawzan, il dit que le cheikh, qu'est-ce qu'il parle et qu'est-ce qu'il veut dire ici, c'est-à-dire ceux qui veulent utiliser les djinns pour faire du sihr ou pour faire de la divination ou des choses de ce genre, qui prétendent que ça c'est un prodige miraculeux que Allah leur a permis de faire et qu'ils sont des serviteurs parmi les awliya d'Allah, alors qu'en réalité ils sont des alliés du shaitan et ils ne sont pas des alliés d'Allah. Et ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما
في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص يعني فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أنه يستعين بهم على الحج أو يطير بهم عند السماع البدعي يعني أو يحمله إلى عرفات ولا يعني يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله أو يحملوه إلى مدينة من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. Donc ici le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit donc celui qui utilise donc les djinns dans ce qui est interdit par Allah et son messager soit dans le shirk ou soit pour le faire un meurtre ou bien pour faire des transgressions de tuer des gens ou de rendre des gens malades ou de faire oublier la science à quelqu'un ou de faire une injustice quelconque ou de pouvoir faire une turpitude pour celui qui veut faire une turpitude ou de l'utiliser de les utiliser pour faire un péché ou de la transgression. Et donc s'il les aide dans le kufr alors c'est un kafir et s'il demande leur aide dans le kufr alors c'est un kafir. S'il demande leur aide dans un péché alors c'est un pécheur. Et si c'est dans une perversité alors il dit soit que c'est un pécheur qui n'est pas pervers et sinon s'il n'a pas la connaissance complète de la sharia Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا تأمل هذا القيد تم العلم بالشريعة يعني وهذا يستعين بهم في المباحات يعني يشترط أن يكون تام العلم بالشريعة أما الجاهل فلا يفتح له الباب في هذا. Donc il dit regardez la condition ici, la clause que Ibn Taymiyyah a mentionné ici, que la personne ait une connaissance complète de la charia, en voulant dire que s'il voudrait par exemple demander l'aide des djinns dans qu'est-ce qui est permis, il faudrait comme condition que la personne justement connaisse complètement la charia, tandis qu'un ignorant il ne devrait pas ouvrir cette porte, bien entendu, puisque il ne sait pas distinguer entre qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est illicite. Et ici il dit ensuite fasta'ana bihim, donc s'il recherche leur aide dans ce qu'ils pensent comme faisant partie des prodiges miraculeux, comme par exemple de leur demander leur aide pour faire le hajj, ou pour qu'ils les fassent voler jusqu'à tel endroit, ou qu'ils les fassent voler quand ils entendent des choses innovées ou des choses de ce genre, comme les chants soufis ou des choses de ce genre. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit السماع البدعي يعني الغنى الذي عند الصوفية يجتمعون ويغنون ويدفون بالدفوف ثم تطرأ عليهم أحوال يطيرون ويقولون هذه كرامات وهذه أعمال شيطانية الذي طار بهم الشيطان وهم الذين طاروا ولكن الشياطين حملتهم لتغريهم. Donc il dit, donc c'est ça, des fois il y en a parmi eux qui vont faire des choses de bid'a, comme les soufis, quand ils se réunissent, ils chantent, ils dansent, ils font des tambours, et là ils rentrent dans des états parfois de possession, et puis même parfois ils vont commencer à se soulever de la terre, commencer à voler, et en réalité c'est les diables qui les portent, et ils font ça pour tromper les gens.
Et ensuite, le cheikh, il dit, ils vont parfois même les amener d'une ville à une autre, ou les amener faire le hajj. Et ils les amènent à Arafat, mais ils font pas le hajj de la façon qu'il y en a quoi avec la charia. Le cheikh, il dit, il les amène d'une ville à une autre. Il dit, tout ça, c'est des ruses que le shaitan a fait pour les tromper, ces gens-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, لا يجوز هذا ولا يجوز أن يستخدمهم في عبادات وأنهم يذهبون به إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بيت المقدس. لا يجوز هذا، لا يجوز أن يستعملهم في العبادات، وإنما في المباحات إذا كان تام العلم، وهذا الذي ليس تام العلم يقع في هذا. Donc le cheikh dit, il n'est pas permis de faire cela, il n'est pas permis de les utiliser dans les adorations, ou de les faire amener, de leur demander de t'amener par exemple à la Mecque ou à Médine ou à Jérusalem. Tout ça, il dit, c'est pas permis. C'est pas permis de les utiliser dans les adorations. Ce qui est permis seulement, c'est dans les choses licites et pour celui qui a une connaissance complète de la charia. Sinon, il va tomber dans ce genre de contradiction. Donc là, à partir d'ici, le reste, qu'est-ce qui reste, c'est le il n'y a pas vraiment un autre sharh, mais il va donner juste le texte de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on va lire ça, puis on va traduire, puis après c'est fini, Inch'Allah. Il reste à peine quelques passages. Donc Cheikh al-Islam, il dit, وَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ قد لا يعرف أن ذلك من الجن بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح فيظن أنه صالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ولهذا كان الذي يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجس ومن يستغيث به. وإن كان منتسبا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ. وإن كان من مشرك الهند جاء في صورة من يعظمه من ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به. إن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة فكان يرونني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به. قال فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث بي
من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها لم يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل النار يعني بحجر الطلق وقشور النارنج يعني ودهن الضفدع أو الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير أنكم لصادقون في ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية يعني أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه. ولما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان ورأوا أنها من الشياطين، لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا أنها حينئذ من خوارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته آمين. نعم. فكل مشرك سواء كان عبد الحجر أو الشجر أو الأصنام فإنه إنما يعبد الشيطان لأنه هو الذي أمره بذلك، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. والكرامات إنما تحصل عند من يحبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات. أما خوارق الشيطان إنما يبغضه الله ورسوله من الشرك، وهذا الفارق بين الكرامة وخارق الشيطان. Donc ça c'est la fin du livre. Et dans cette fin, le cheikh, dans cette conclusion, il explique justement que beaucoup d'entre les gens qui ne savent pas les règles de l'islam, qui ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent pas la réalité des djinns, ils peuvent entendre parfois des choses et penser que c'est des karamat, hein, et ils peuvent voir des choses qui sont des choses surnaturelles, mais ils n'ont pas des réalités de la foi, de la connaissance du Coran qui leur permettent de distinguer entre les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah et les ruses du shaitan. Alors les shayatines, ces gens-là, ils se font tromper par les shayatines selon leurs croyances. Hein? Donc si la personne c'est un mushrik qui adore les étoiles, qui adore les idoles, ils lui font croire que cette adoration-là, elle est bénéfique pour eux. L'adoration des idoles et des étoiles et des statues. De la manière que, de quelle façon? C'est parce que eux, ils adorent des statues et des images qui représentent des hommes ou des anges ou des prophètes ou un homme pieux ou quelqu'un qu'ils pensent être comme étant une personne vertueuse. Et ce qu'ils adorent en réalité, c'est le diable. C'est le shaitan qui prend cette apparence-là. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il mentionne justement dans le verset 40 et 41 dans Surat Saba à ce sujet-là, justement, que les djinns, c'était les djinns qu'ils adoraient en réalité et non pas ces êtres-là ou ces personnages-là ou ces créatures-là. Et justement, ils se désavouent d'eux au jour de la résurrection à cause de ça. Et dans le verset 40 et 41, Allah Azza wa Jal, il cite les anges à ce sujet-là. Il dit, et au jour où il les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient?
Et les anges, ils diront gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc les anges se désavouent, et ils admettent que c'était les djinns que ces gens-là adoraient en réalité, les shayatin. Et il dit, le cheikh ensuite, donc ceux qui se prosternaient au soleil et à la lune et aux astres, ils se prosternaient vers ces astres, mais en même temps le shaitan il s'associe avec leur prosternation, en voulant dire que quand ils se prosternent vers les astres, ils se prosternent en réalité vers le shaitan. Et le shaitan parfois venait se manifester à eux dans l'apparence de ceux qu'ils prenaient comme associés avec Allah Azza wa Jal. Et ils cherchaient donc le secours. Les mouchriquins cherchaient le secours donc du shaitan à travers ces choses-là. Les chrétiens qui cherchent le refuge et qui appellent au secours les saints, Saint Jacques, Saint Georges, je ne sais pas comment ils les appellent, eh bien, le shaitan apparaît parfois à ces gens-là dans l'image du saint qu'ils sont en train d'implorer. Et si c'est quelqu'un qui se prétend appartenir à l'islam ou qui prétend appartenir à l'islam et qui appelle un cheikh spécifique au secours, eh bien, parfois il va apparaître le diable apparaît avec l'image de ce cheikh. Et si c'est un mouchrik parmi les hindous de l'Inde qui adore une idole en particulier, que ce soit Rama ou Vishnu ou un autre, eh bien, il prend l'image de cette idole ou de cette personne et il lui apparaît. Il apparaît à ce mouchrik. Et il dit, c'est toujours comme ça. Le shaitan, il joue des tours avec les gens de cette manière. Et donc, il dit parfois, si le cheikh que les gens ont appelé au secours parmi les musulmans, c'est quelqu'un qui, par exemple, avait une connaissance de la charia, mais qui ne connaît pas les ruses du shaitan, et que le shaitan peut prendre son apparence pour apparaître à ceux qui l'ont appelé au secours. Donc, s'il a une connaissance de ce que cette personne-là a dit, il va leur transmettre sa parole. Et eux vont penser que ce cheikh-là, il a entendu leur voix de loin et qu'il est venu pour leur répondre. Alors qu'en réalité, c'est seulement le shaitan qui fait ça. Et il dit que certains c'est ça, c'est des shayatin, c'est des djinns. Les shaitans, c'est un mauvais djinn. Oui. Et le cheikh, il dit que certains chouks, ils m'ont même informé de ce genre de choses. Il dit que ça leur est déjà arrivé une fois, par l'intermédiaire d'une connaissance qui leur a été dévoilée ou des voix qu'ils ont entendues, qu'ils voient que le djinn leur fait voir des choses éblouissantes. C'est comme de l'eau ou un verre, et ils apparaissent à l'intérieur. Et il dit c'est comme une représentation, et que quelqu'un qui leur demande des choses, ou il y en a qui les informe de certaines choses. Alors il dit فأخبر الناس به يوصلون إلي كلام من استغاث بي. Donc j'entends la voix de ceux qui m'appellent parmi mes compagnons, et je leur réponds et ma voix leur est transmise. Et donc il dit beaucoup de chouks à qui ces choses-là sont arrivées, ils ont considéré ça comme si c'était des choses surnaturelles. Ils ont vu ça, c'est des choses étonnantes. Il dit إذا كذب بها من لم يعرفها. Donc c'est ça. Il y en a qui vont démentir ces choses-là, s'ils les connaissent pas, ils vont dire que ça c'est des ruses, que des gens utilisent des trucs pour faire ça, comme une genre d'arnaque, comme ils vont utiliser comme par exemple certains soufis qui marchent dans le feu, ils utilisent des pierres une sorte de poudre de talc, ou bien des plures d'un certain fruit,
ou bien de la graisse de grenouille. Ils mettent ça sur leur peau, puis le feu les brûle pas. Donc ça, c'est comme des ruses. Alors, eux, ils s'imaginent, il y en a, ils disent, parmi les chouïrs, il y en a qui disent, bon, ça c'est arrangé, ça c'est un trucage. Il dit, mais il y a aussi d'autres, parce qu'ils ne savent pas qu'effectivement, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire, mais eux, ils ne comprennent pas que ça peut être parfois des ruses que le diable fait. Hein, c'est-à-dire des choses surnaturelles qui ne sont pas des trucages, ça arrive pour de vrai, sauf que c'est des choses, c'est le shaitan qui est derrière. Hein, c'est lui qui fait faire ce genre de choses. Et lorsque, par exemple, on leur a fait savoir que ça c'est le diable qui agit de cette façon-là et qui fait ça avec eux, une fois qu'ils ont compris ça, là, certains d'entre eux se sont repentis à Allah quand ils ont vu la vérité. Hein, et ils ont compris que ça vient du shaitan. Et quand ils ont vu que c'est le shaitan qui agissait de cette manière-là et qui faisait ça surtout lorsqu'on faisait des bid'ah et qu'on faisait des choses qui sont contraires à la charia et qui sont une désobéissance à Allah, hein, alors à ce moment-là, ils se sont repentis de ça. Parce que ce genre de choses diaboliques, elles ne se produisent que de la part de ceux qui désobéissent à Allah et qui font des innovations ou des bid'ah ou du shirk, tandis que les karamat qui arrivent aux awliya, ça se produit seulement lorsque quelqu'un fait ce que Allah et son messager aiment parmi les adorations, légiférer. Et sinon, alors ils vont savoir que si c'était pas le cas, alors ils vont savoir que c'était des ruses diaboliques et des choses qui viennent pas d'Allah. Et le cheikh, il termine le livre en disant, et Allah sait mieux ce qui est vrai, ce qui est correct, et c'est vers lui qu'on revient et qu'on retourne, et paix et bénédiction sur notre prophète, le Seigneur, le maître des prophètes et des messagers. En voulant dire, c'est lui le meilleur d'entre eux, meilleur des messagers et des prophètes, et paix aussi sur ses fidèles, sur ses compagnons, sur ses supporters, et tous ceux qui l'ont suivi, et ses successeurs. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il dit donc toute personne qui est mushrik, peu importe qu'il adore les pierres ou les arbres ou les idoles, hein, il ne fait qu'adorer le shaitan, peu importe. Et pourquoi? Il dit parce que c'est le shaitan qui lui ordonne de faire le shirk. C'est pour ça qu'au jour de la résurrection, les anges disent, ils adoraient le djinn, c'est-à-dire les shayatines parmi les djinns. Et il dit la plupart d'entre eux, c'est en eux qu'ils croyaient. Et le cheikh, il dit aussi que les karamat, les prodiges miraculeux, et ça peut uniquement se produire lorsque quelqu'un fait ce que Allah aime, ainsi que son messager, ce que son messager aime, parmi les actes d'obéissance et d'adoration. Tandis que les choses surnaturelles, diaboliques, eh bien ça se produit lorsque quelqu'un fait ce que Allah déteste, hein, et ce que le messager déteste, comme différentes formes de shirk ou de kufr ou de bid'ah. Et c'est ça la différence entre les karamat et les choses diaboliques. Ce qui conclut ici maintenant le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh Ibn Taymiyyah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc il dit tamma bihamdillah, c'est-à-dire le sharh est complété, alhamdulillah, ce qui signifie qu'on a terminé aujourd'hui le livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan en 148 cours. Aujourd'hui, on est quelle date? Le 4 mai 2021. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ces cours aient été profitables, bénéfiques, et qu'ils aient été faits avec sincérité pour Allah seul, et qu'il nous mette cela dans notre balance au jour de la résurrection, c'est-à-dire la balance de nos bonnes œuvres, et qu'il nous pardonne tout manquement ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans cette traduction et dans cette explication, et également de faire en sorte que ce soit une bonne action parmi nos bonnes œuvres au jour de la résurrection.
et que des gens puissent en profiter le plus possible en écoutant les audios par la suite, et que ça soit bi'idhnillah une sadaqa jariya après ma mort bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Inch'Allah, et on va compléter demain, on va continuer avec le tafsir bi'idhnillah. Donc subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.